શ્રીમદ જસિંગ બાપા કેસેટ નંબર 381 વેરાવર અને હસલપુર તારીખ 24/1/1982। इंद्रिया मन स्वाधीन जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो। इंद्रिया मन स्वाधीन जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो। चले सब आज्ञा में जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो। विचार का तीक्षण खड़ा करे के असुरी फौज को मारे। विचार का तीक्षण खड़ा करे के असुरी फौज को मारे। जिताई देवी फौज अपनी लड़ाई हो तो ऐसी हो। जिताई देवी फौज अपनी लड़ाई हो तो ऐसी हो। इंद्रिय मन स्वाधीन जिसके मुख त्यारे हो तो ऐसी हो। चले सब आज्ञा में जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो। विषय से मान को मोड़ा हटा कर ब्रह्म में जोड़ा। विषय से मान को मोड़ा हटा कर ब्रह्म में जोड़ा। कुपर के शीश को तोड़ा बदूरी हो तो ऐसी हो। कुपर के शीश को तोड़ा बदूरी हो तो ऐसी हो। इंद्रिया धन स्वाधीन जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो। चले सब आज्ञा में जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो। दास की फांस को तोड़े हम ब्रह्म आपको जाना। दास की फांस को तोड़े हम ब्रह्म आपको जाना। तजी सब जगत गुलामी को आजादी हो तो ऐसी हो। तजी सब जगत गुलामी को आजादी हो तो ऐसी हो। इंद्रिय मन स्वाधीन जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो। चले सब आज्ञा में जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो। ब्रह्म में वास विलास जिसका ब्रह्म में रति गति जिसकी। ब्रह्म में वास विलास जिसका ब्रह्म में रति गति जिसकी। वही सम्राट होता है बादशाही हो तो ऐसी हो। वही सम्राट होता है बादशाही हो तो ऐसी हो। इंद्रिय मन स्वाधीन जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो। चले सब आज्ञा में जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो। सदा निश काम पूर्ण कामी वही सब सृष्टि का स्वामी। सदा निश काम पूर्ण कामी वही सब सृष्टि का स्वामी। कामना नाश हुई जिसकी अमीरी हो तो ऐसी हो। कामना नाश हुई जिसकी अमीरी हो तो ऐसी हो। इंद्रिय मन स्वाधीन जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो। चले सब आज्ञा में जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो। कुबेर अधिक हाजिर खड़े जिनके मगर वो कुछ नहीं चाहते। कुबेर अधिक हाजिर खड़े जिनके मगर वो
कुछ नहीं चाहते भिक्षा से दिन बिताते हैं लापरवाही हो तो ऐसी हो भिक्षा से दिन बिताते हैं लापरवाही हो तो ऐसी हो इंद्रिय मन स्वाधीन जिसके मुख त्यागी हो तो ऐसी हो चले सब आज्ञा में जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो बैठ विज्ञान मोटर में सहल सब विश्व की करते बैठ विज्ञान मोटर में सहल सब विश्व की करते चढ़े कभी ज्ञान घोड़े पर सवारी हो तो ऐसी हो चढ़े कभी ज्ञान घोड़े पर सवारी हो तो ऐसी हो इंद्रिय मन स्वाधीन जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो चले सब आज्ञा में जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो पढ़ते सुन महल अंदर बिछी जा सर्वज्ञता शैया पढ़ते सुन महल अंदर बिछी जा सर्वज्ञता शैया निर्विकल्प महारानी संग में तैयारी हो तो ऐसी हो निर्विकल्प महारानी संग में तैयारी हो तो ऐसी हो इंद्रिया मन स्वाधीन जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो चले सब आज्ञा में जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो परमानंद भोग भोगे योगी इंद्र को रंग समझते हैं परमानंद भोग भोगे योगी इंद्र को रंग समझते हैं अचल राम क्या कथा नृप की खुद मस्ती हो तो ऐसी हो अचल राम क्या कथा नृप की खुद मस्ती हो तो ऐसी हो इंद्रिय मन स्वाधीन जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो चले सब आज्ञा में जिसके मुख त्यारी हो तो ऐसी हो આમ સામાન્ય સામાન્ય વિરાગ થઈ જાય ભજન જોડે એ બધા તૂટફાટ વાળો અને આ જે મૂળ દશાના ભજન હોય એમાં કોઈ રાવતી ન હોય તમારા શાસ્ત્રો ને વેદો ને બધું સમજ સદગુરુ દેવ કી જય પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ વિનાશવારત ક્રિયા કરવામાં આવે અને આવી પરમાર્થ ક્રિયા હોય તો એ આત્મા પરમાત્માના લોકમાં થાય એમાં નિસંદેહ વાત છે પણ વાસના આ લોકની કોઈ ગમે ગમે કરી દે એવું કહી જાય આ ક્રિયા જેવી કે નિષ્પ્રહ ક્રિયા કોઈ સોનો દર્દી આવે સોનો દર્દી આવે નિરાધાર હોય
એના માટે ખાવાનું પીવાનું રહેવાનું કસનું અને પડવું થવાનું આટલી સગવડ હાલે તો એ આત્માનું કલ્યાણ થવામાં ભાર ન લાગે. પણ એટલો વ્યવસ્થિત ભાવ ન હોય એટલે એ ક્રિયા માઇક ભાવમાં ખબર ગમે ગમે માગણી માઇક થઈ જાય. તમારા ભાવ સારા છે. આત્મા 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 છે અને પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. પણ ઉપરા દોઢીદાર બેઠો છે અહંકાર મન ઇન્દ્રિય કર્મ અને શરીર એના પર ક્રોધ લોભ મોહ મૌન બળાઈ ઈર્ષ્યા આ બધા દૂતો બેઠા છે કે એ ગંદુ કરી નાખશે વાતાવરણ. એટલે અમારે એ રોગ નાબૂદ થાય તો એ મને ગણાલો તમે મને ઉપર થકી આ બધું આ જે હું તો કઈ જાણતો નથી, મને કશી ખબર નથી ધર્મ કોઈ જાણતો નથી, કશું જરાય જાણતો નથી. ગીટો આ તો આટલા શબ્દ કુકના આપના જેવાના કોની પડ્યા એટલી વાત કરી, ફરી રિપીટ કર્યું મેં, ફરી એમ કે એની પેલું કર્યું. હું તો કઈ જાણતો જ નથી. એ મેલ દૂર થાય એ વિક્રિયા મને બતાવો. આ તો મેલ વળે વિક્રિયા મારા પર મેલ વળવાનું હતું. આ તમે જે આદર્યું છે એમાં મેલ વળે એમ છે. લોકોને એમ થાય કે પોતાના પેલા વડીલ હોય એમના પ્રત્યે સદભાવથી કેવી રીતે જોવું, એ આ તો એક વિવેક અને વિનય છે. ભગવાનના હાથમાં આગળ પણ મૂર્તિ તો પથ્થરની છે, પણ છતાં બ્યાજ જોઈને આવે જઈએ છીએ શું કરવા? વિનય ના માટે એ વિનય છે ભગવાનના. વિનય કરવાનો આપણે વિનય કરીએ એ જગ્યાએ અધિકારવાળી જોઈએ એવી ભૂમિકા. લોકોને એમ લાગ્યું કે અધિકાર છે એવું લાગ્યું એટલે કરે છે. લોકોને તો એના ભાવ સારા હોય એટલે સારું લાગે. હવે આપણી વાત છે કે લોકોના ઉત્સાહને કેમ ભંગ કરી શકે? લોકોના ઉત્સાહને કેમ ભંગ સમજાય? હું રાખું આ પત્તા મને બેહારીએ. અરે ભાઈ સાહેબ માફ કરજો, હું અહીંથી આપતાની ગુરુને બેહવા દો. એ વાત કરશો ના. લોકોનો ઉત્સાહ આપણે એવો કરીએ અમે. લોકો તો આ ગામના લોકો તો મને માન આપે જ છે. મારે શું લેવાનું છે? હું એના વચ્ચે છું, એ મારી સાથે છે, એમાં મારે કશું લેવાનું નથી. આપના જેવા જે વડીલો આવે એને અમારે તો સત્કાર કરવાનો, અમારે બીજા કોઈને સત્કાર કરવો સમજ્યા ને? અમારે મુનિઓ આવે, આજે ખાવ હોય જે આવે બધા આવે તે આવે છે, બધાને મેં સત્કાર નથી કરતા. એવી જ અમારે સત્કાર કરવો છે, એમાં કરવાનું છે શું બધું. એવી ભૂમિકા હોય તો કરવો પડે. પણ આ તો ભૂમિકામાં વસ્તુ એ છે, એક વાત છે, પેલું છે બહુ ત્યાગ વૃત્તિ છે, સમજે પડી. અને આ પરીક્ષા સાથેની વસ્તુ છે, પણ પરીક્ષા સાથેની અંદર ભાવના ઊંચી છે, એ ભાવનાનું નમન થાય છે, બીજાને નથી થતું. ઊંચ ભાવનાની વસ્તુની વાત છે, ભાવના ઊંચી જોઈએ. ઊંચ ભાવનાની વસ્તુની આ બધી વસ્તુ તમારી ઊંચ ભાવના છે, મારી શું ઊંચ ભાવના છે? અરે અમારા બધા લોકોને એમ છે એટલે હું કહું છું. આ બધી લોકો વતીથી હું અપીલ કરું છું. હું મારી પોતાની અંગત નથી કહેતો કંઈ પણ. આપની આ વિનંતી લોકો વતીથી કરી રહ્યો છું, મારા પોતાના અંગતથી નથી કરી રહ્યો. અરે આ મારું પૂતગલ મારું નથી તો પછી મારું કોણ હોય? પછી છે એટલે હું મારું તો કંઈ કહેતો જ નથી. મારું તો કશું છે એટલે તાણ મારે પૂતગલ તો નથી. અને પછી આરોપી ના આપણે કરાવો છો તો અમે ભૂલા પડી ગયા. આ સંસાર વચ્ચે છીએ ને આપણે, સંસાર છોડ્યો નથી. સંસારમાં હોઈએ ત્યાં સુધી આ બધી ક્રિયાઓ ચાલુ રહેવાની. હું એટલા માટે હદે નથી, એટલી હદે હું નથી ગયો. પણ હું તો હજી અભણ માણસ છું. પણ હું એનાથી વધારે અભણ છું. પછી મારે ભણવાની જરૂર છે. હું એનાથી વિશેષ અભણ છું. પછી એનું થાય શું એમ? બીજી બાબતમાં કદાચ ભણેલો હોય પણ ધર્મની બાબતમાં તો હું બિલકુલ અભણ છું, ન જાણું છું. પછી થાય શું એનું કહો? એમાં તો મને એક કિંચિત પણ જ્ઞાન નથી. સમજ્યા પડી? આશાથી તમે એવું કર્યું છે બધું તારે ઊભું તો હવે લોકોએ કર્યું, એમની ભાવનાઓ એવી જાગી, એમાં મારો દોષ નથી. હું તો અમે આવેલા નથી, ઓળખતા નથી, પરિચય નથી, અમે ઓળખતા એ બધું આપનું ખાવું છે ખરું છે, પરંતુ લોકો કેટલા થનગની રહ્યા છે આપને જોવા માટે, આપના દર્શન માટે, આપના સાંભળવા માટે. એ તો હવે હું ગામમાં ફર્યો છું મને ખબર હોય ને. આપ તો વારી પધારો છે, આપને ખ્યાલ હું હોય. ગામમાં હું ફરતો હોઉં તો મને ખ્યાલ હોય ને કે લોકોનો ભાવ કેવો છે. અને એ ભાવ હમણાં આપણે પ્રદર્શિત થયા લોકોના ભાવ 5 મિનિટમાં. લોકોના ભાવ તો સારા એમ તો શું, પણ અમારો અધિકાર છે ને, અમારો એ ભાવ કરે. લોકોને એમ લાગ્યું છે કે આપણને આવું એક સારામાં સારા જાણકાર ભક્ત ધર્મિષ્ઠ માન એમ કે ભાઈ મોટા ભાઈ આવે છે તો આપણે એમને સત્કાર કરવા. બીજું એમાં કોઈ લોબું નથી. આમાં લોકો ભલે સત્કારમાંથી એ ન સત્કારથી આપણામાં જો સંભાવ આવતો આપણી ક્રિયા ખોટી આપણામાં ના આવે. એટલે આપણી અંદર એમાં જરાય ના થાય. લોકો ખરેખર હોય છે ઘણા ભગવાનને પાણી રેડીને
ભક્તિ કરે છે, કોઈ માં ફૂલ ચડાવીને કરે છે, કોઈ કંકુ ચડાવીને કરે, કોઈ કંકર ચડાવીને કરે. એટલે આપણે એમ જે જેમનો કરીએ, ઉત્સાહ. તમે બેહો, એટલે અમને તમે અહંકાર કર્યો આપણે લોકો કરીને કરવા દઈએ. તમે પણ આ લોકો કરે છે, પણ લોકોની સાથે જ રહેવું છે ને મારે તો. હું લોકોની સાથે છું. બીજાને વાતો કરો છો પણ તમે બેહી જો શમ થાય છે હું લોકોની સાથે છું એટલે લોકોની સાથે મારે એટલે હું લોકોની સાથે થઈ ના, જાઉં, ના. તમે પેલા બેહી જાઓ. એ બધું અવળી ગંગા થઈ જાય, બધું ઊંધું થઈ જાય, ઊંધું થઈ જાય. આપણે ઘેર આપણો કોઈ હગો આવે છે તો આપણે ફટલીની એને હારામાં હારો ખાતો નાખીએ, હારું ગાદું નાખીએ, આવો ભાઈ પધારો બીજો આમ બધું કરીએ છીએ, આપણે વિવેક કરીએ છીએ. તો પછી અમારે તો એનાથી વધારે મહાન ધર્મિષ્ઠ વધારે હોય અને મારે પેલું ના કરીએ તો ખોટું. આ દુનિયાના બધા વ્યવહારો છે, વ્યવહારોની અંદર ના વ્યવહારો છે પણ મોજ દીવ બેઠું છે ના વ્યવહાર થાય એ ધર્માત્માઓનું માને. બરાબર છે, પણ એ આપના જવાની દોરવણીથી લોકોની આખી કાયા પલટ થાય છે. હા, અને એકાએક થતી નથી. હવે ધર્મ જે પરાપર્વથી ચાલતા આવ્યા હોય એને ધર્મ એવો અને ધર્મ માનનારા અત્યારે આખા જગતની અંદર વર્તાઈ રહ્યું છે. પણ એને જો ઉચ્ચ પ્રકારનો ઉપદેશ મળે ધર્મનો જ્ઞાનના પાયાથી અને દોરવણી મળે તો લોકો બિચારા સીધા રસ્તે ખરા સાચા ધર્મ એવો પ્રવર્તે. એની જરૂર છે, એની જ જરૂર છે, એવા ઉપદેશની જરૂર છે. દેહના ધર્મો અને દેવના ધર્મો મોય ચૈતન્ય દેવ બેઠો છે લોકપતિ શુદ્ધ સ્વરૂપ એના ધર્મો એ અલગ છે, એ અલગ એ છે બરાબર. અને આ દેહના ધર્મો છે એ અલગ છે. બરાબર. અમે દેહના ધર્મોના ભાવ રાખી અને દેવ પૂજા કરવા જઈએ તો એ દેવ પૂજા થઈ શકતી નથી. દેહના ભાવ પણ દેહના ભાવ ટાળી અને મોય દેવ બેઠો છે ચેતન દેવ, એ દેવના ભાવ હૃદયમાં દાખલ કરી અને એ ભાવે જો એ પૂજાને એ ભાવ આવે તો એ મૂળધર્મને પામી જાય. બરાબર છે, તદ્દન સાચું છે. પણ આ દેહ છે એ સાધન છે હમ. અને એ સાધન દ્વારા હા. એ દેવને સદાય છે. પણ ભાવ એટલે- કેવા જોઈએ? બરાબર છે, પણ એ ભાવની બદલી દાનમ દુર્ગતિ નાશનમ શીલમ સર્ગતિ કારણમ તપસ્યક્રમ નાશાય ભાવે ભવ નાશની. ભાવ કર્મનો જો કદાચ ભાવ પોતે શુદ્ધ બનાવી દે તો આખા ભવનો બી નાશ થઈ જાય એમ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે. એ તો એ ભૂમિકામાં આવેલા પુરુષ હોય અને એવા પુરુષનો ઈશ્વર લોકોને એવું લાગ્યું છે, લોકોને એમ લાગ્યું છે આપણે ભલે ગમે તેમ હોય આ એમ કે સમજો કે પણ લોકોને એના લોકોને એમ લાગ્યું એટલે લાગુ છે. માસ્તર ભણેલો હોય અને જો છોકરો ભણવા જોઈએ તો ભણીને ઘેર આવે, પણ અભણ માસ્તર હોય ને છોકરો ભણવા જોઈએ કે અમે ભણવા જઈએ છીએ તો ભણે. આ તો બધી જુદી વાત કરી દીધી આપણે. ના. આખી ઊંધી વાત કરી નાખી. ઊંધી વાત નથી. હવે ચલો હવે આપણે મૂળ મુદ્દા ઉપર જવું છે, બીજું કશું નથી. 1000 વાત એક વાત ચર્ચાઓ આપણે ગમે તે કરીએ પણ એક મુદ્દા ઉપર મૂળ મુદ્દા ઉપર જવું. સદગુરુ દેવ કી જય. હા, રતિભાઈ જે વાતો આપણને કરી એ ખરેખર એ પ્રવૃત્તિ નિર્મળ ભાવ રાખી અભિમાન વગરના થઈ કપટ વગરના થઈ પ્રાણી માત્રમાં આત્મા છે અને એ આત્માઓ બધા પરમાત્માના અંશો છે અને આ બધામાં શક્તિ પ્રેરક પરમાત્મા છે એવો શુદ્ધ ભાવ રાખી અને આ પ્રવૃત્તિ ખેલવા જેવી છે. એવો શુદ્ધ ભાવ રાખી અને આ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો આ આત્મા પૂર્વ ક્રમ ભોગવતો પરમાત્માના લોકમાં જાય, મોક્ષનો અધિકારી થઈ અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરી શકે એવા ભાવની આ પ્રવૃત્તિ છે. સબ એવા ભાવની પ્રવૃત્તિ છે કે વિનાશવાર્થની પ્રવૃત્તિ છે. સ્વાર્થ માટે તો ઘણા દેશ જીત્યા અને રસ્તા મરી ગયા, નરક ગતિ પ્રાપ્ત કરી. સ્વાર્થ માટે તો મારા મરી જાય એટલો શૂરવીર પણ વાપર્યો છે. પણ વિના સ્વાર્થ પરમાર્થ ભાવે જેનો કોઈ આધાર નથી, ભગવાન સિવાય જેનું કોઈ નથી, એવા નિરાધાર જીવોનો આધાર આપણા મારફતે થતો હોય તો એ પ્રવૃત્તિમાં ખરેખર પરમાત્માનું કૃપા હોય જ અને એમાં દરેકના ભાગ લેવા જેવા ખરો અને એ આશીર્વાદ માગે છે. પણ એ પ્રવૃત્તિ જેવી છે કે એ પ્રવૃત્તિનું ફળ જ આશીર્વાદ છે, એમાં આશીર્વાદ એવી કોઈ બીજી ચીજ નથી. આ પ્રવૃત્તિ કરતો જેમ પ્રવૃત્તિ થાય તેમ આપણું અભિમાન નિવૃત્ત થઈ જાય. આપણામાં આત્મા જેની સેવા કરવામાં આવે છે એ નામા આત્મા ને ખરેખર બધાના ધણી પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા છે, એ ના બધા જીવ છે.
આ બધા તત્વોનો છે. પાણીનું છે, પવનની છે, ધરતીની છે, અગ્નિ એની સત્તા કામ કરે છે, અનાજના કણ એ બનાવે છે, પરુમોના દેહ એ બનાવ્યા છે. આપણે ખાય તો રોગનો વેર પોષવે છે. એવો ખરેખર આપણો પરમપિતા પરમાત્મા છે એવો ભાવ રાખી અને એ પરમાત્માના આ બધા જીવ છે. આ બધા તત્વો પરમાત્માને અર્પણ કરવો. ખરેખર આ દેહ છે એ એવી સેવા આ બધામાં દેવ જોડીની સેવા કરી અને આ દેહ ભગવાનને અર્પણ કરે તો એ કૃતાર્થ થઈ જાય. એટલે આ પ્રવૃત્તિ કોઈ નેની નથી. ફક્ત એ ભાવ ન હોય. એક જ્ઞાનયુક્ત પ્રવૃત્તિ છે, એક અજ્ઞાનયુક્ત પ્રવૃત્તિ છે. પ્રવૃત્તિ તો બે છે, પણ જે સમજણપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થાય એનું જે ફળ થાય એ ફળ મહાન ફળ છે. મહાપુરુષે શાસ્ત્રોમાં પ્રમાણ આલો છે કે પ્રાણી માત્રમાં ચૈતન્ય આત્મા. હમણાં ભાઈ એક વાક્યમાં કહ્યું છું કે આ વિશ્વ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. તો જુઓ, દેહ પરમાત્મા તો આદિ અનાદિ છે, તારા દેખાય છે તો નાશવંત છે. આજે આપણે ભાડીએ છીએ તો જન્મ્યા મરી જાય ને સો પત્તો નથી. તો વિશ્વ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે રીતે કહ્યું છે મહાપુરુષે કે જે કર્મની બનેલી સૃષ્ટિ છે, મનની બનેલી સૃષ્ટિ છે એ નાશવંત છે, થઈ થઈને મટી જાય સપનાની છે. પણ મય રેલો શાશ્વત સચ્ચિદાનંદ દેવ રેલો છે આત્મા, ત્રિલોકપતિ ભગવાન. એવો શુદ્ધ ભાવ રાખીને આ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો તમે આશીર્વાદ નહીં માગો તો આશીર્વાદ છે. અને કપટ રહિત અને નિર્મળ ભાવ, નિર્વેર બુદ્ધિ અને પ્રાણી માત્રને સંતોષ આલવો, આવો ભાવ હોય એમાં ખરેખર ભગવાનની કૃપા હોવી જોઈએ. એમાં આશીર્વાદ. હું તો અભણ માણસ છું, હું આ તાજ તમારે આવ્યો છું, મને કશી ખબર નથી, મને બોલતો નથી આવડતું. તો મહાપુરુષોનો બોધવચનો તો આ પ્રમાણ આલે છે કે એ પ્રવૃત્તિ ઉઠાવી એ ખરેખર મરજીઓનો કોમ છે. અને જો એ પ્રવૃત્તિ કપટ રહિત, અભિમાન રહિત, નિર્મળ ભાવ અને બધામાં ચેતન રૂપ આત્મા છે. જેની તમે સેવા કરો છો એમાં કાયામાં કપટ પણ સાયામાં રોમ છે. આવો શુદ્ધ ભાવ રાખી અને આ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો આ પ્રવૃત્તિના જેવું ઉત્તમ કાર્ય કોઈ નથી. એક માણસ અધૃથું હોય અને દેખતું ન હોય તો 1 કરોડ સૂર્ય ઉગે તો એને શું કામના? 1 લાખ સૂર્ય ઉગે, કરોડ સૂર્ય ઉગે તો ઓખે ધાપાયેલી ને શું કામના? આપણે અત્યારે પાહા ઓખ્યો છે એટલે ખબર નથી, પણ જે નથી દેખતું એને ખબર છે. ફરી બીજો અવતાર લેતા ભાળે. હવે એવા માણસને આ ડોક્ટરોની મારફતી, દવાની મારફતી, આવા કોઈ સેવાભાવીઓના મારફતી આ ઓઠ ઉપર મળ આવ્યો છે એ પડોળ કહેવાય, મૃત્યુ આવ્યો. એ મૃત્યાનો ઉત્તાર ના મળે તો એ ખરેખર એવા નિરાધાર જીવોનો આશીર્વાદ મળે તો એના જે ઉત્તમ પરમાર્થ એક નથી. અને એ બધાનું ફળ લૌકિક પ્રવૃત્તિ અને અલૌકિક પ્રવૃત્તિ મહાપુરુષોના બોધને અનુસરી અને આપણામાં આત્માના બધામાં આત્મા અને આ બધાના ધણી પરમાત્મા છે એવો શુદ્ધ ભાવ રાખી સમર્પણતાને ભાવે જો આ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો ખરેખર મોક્ષગામી આત્મા કહેવાય છે. સદગુરુ દેવ કી જય. અમે સમય થોડો છે એટલે આ બધાને બોલવાનું હોય એટલે આપણે માફ કરો. ના એમાં તો અમુક મને તો બોલતા નથી આવડતું, બોલવા દઉં બોલતા નથી આવતું પણ કરતા આવે છે. અભણ માણસ અને આજના જમાના સુધરેલા બધા છોકરા હોય, માતાઓમાં હોય, એની થાય હું બોલ કરે છે આત્મા આત્મા આત્મા. પણ તમારામાં આત્મા છે એક તત્વ છે એ ન હોય તો અંતરીય તો ભ્રાયો મળતો છે આ બધો. કારણ સેવા કરો એ આત્મા જાણીને સેવા કરો. ગેડી ગાય હોય, ગેડું બળદ હોય, ગેડી બે હોય, કોઈ ગેડું માણસ હોય, કોઈ નિરાધાર જીવ હોય, પણ શરીર તો કર્મનું પોઝિશન નાશવંત છે. પણ ભીતળમાં જે ભગવાનની તમે ભક્તિ કરો છો એ છુપા ભગવાન રહેશે દરેકના અંતરમાં. અને આપણાથી અજોડ છીએ એટલે ભગવાનના દર્શન નથી પામી શકતા. આપણ કોણ છીએ?
આ શ્રીમદની પ્રાર્થના બોલ્યા પહેલા એ માયનું પ્રમાણ આલ્યું છે. હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ મારું ખરું, કોના સંબંધે વગણાતે રાખું કે પરવું, એના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા તો સર્વાત્મિક જ્ઞાન ના સિદ્ધાંત તત્વો અનુભવ્યા. એ પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું સત કેવળ માનવો, નિર્દોષ નરનું કથન માનો તે જેણે અનુભવ્યું. રે આત્મા તારો શીઘ્ર એને ઓળખો, સર્વ આત્મામાં સમદ્રષ્ટિ જો આ વસન હૃદય લખો. આમાં આ દોહરા છે એનું જો મૂળ ભોગો તો આપણે બધા આ સેવા અને પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. પણ પ્રથમ તું સેવાનું કરનાર કોણ છે એ વાત વધારે સમજવા જેવી. અને તું કેની સેવા કરે છે? આ બધામાં આ બધું છે એ કોના આધારે રહ્યું છે? આ સૂર્ય, ચંદ્ર, પાણી, પવન, ધરતી, આકાશ, અનાજના કણ, આ પરુમાનો દેહ બનાવે, ચક્ષુમાં દેખાય, આ બધા ડોક્ટરો છે ઉપરથી પડોળ ઉતારે છે, મોતિયો ઉતારે છે. પણ શક્તિ પ્રેરક કોણ છે? કેની શક્તિ છે? મોય ઠોકરણ ચાર ડાક્ટરો લાવે. આ જે મોય છે, મોય પ્રકાશ આલનારો છે, એ મોય નો પ્રકાશ જાય તો આ કોણ છે? આ ઇન્દ્રથી દ્રષ્ટિ કરે છે, આ પવન વારાડોળ હીર્યો છે, આ સૂર્ય આકાશમાં કેના આધારે રહ્યો છે? વના અવલંબન. આ હું છે આકાશ વિશ્વ પ્રકાશ આલનાર? આ ધરતી કોના આધાર ટકી રહી છે? જન્મ તો પેલા દૂધ કોણ બનાવે છે? આત્માની બે નાથવાનેલોમાં દૂધ કોણ બનાવે છે? અને અત્યારે તમે ખો તો રોગ કોણ પોકવે છે? ક્યાંની શક્તિ છે? હમણાં એક નસમાં લોહી ફરતું બંધ થાય તો અટક્યા કુટીને મરી જાય. અમારે એક બાઈને એક હાથમાં ગોપાસું થતું હતું, નસ તે અમદાવાદના બધા ડોક્ટરો ફેર્યા પણ કોઈથી નસ બંધ થઈ ને. એક નસ ઓમાં મળે તે ઓમાં જ થાય, ઓમાં થાય તો ડોક્ટરો ધોપા લઈ જાય પણ કોઈનાથી એ નસ બંધ થઈ ને. તો આ મૂળ તાકાત વાળો કોણ છે? ડોક્ટરોમાં મૂળ દેવ કોણ બેઠો છે? બુદ્ધિનો દાતા, શક્તિનો પ્રેરક, આ દેહને ટકાવનાર. મથો દેવ જાય તો તમે ટકાવો. કોની સત્તા છે? આ બધામાં સત્તાધારી કોણ છે? આ ઓછો ભાવ કરવામાં આવે તો મનની સૃષ્ટિનું મન ગઈ જાય. હું કરું છે. આ અહંકારની ભૂમિકા છે, મનની ભૂમિકા છે, કર્મ ભૂમિકામાં આપણે છીએ. પણ જો આનું મૂળ તત્વ સંભાળો તો બધાનો અધિષ્ઠાન પરમપિતા પરમાત્મા ભગવાન અનંત જ્યોતિમય. જો જુઓ તો એક ઝાડ હોય ઓબાના હોમણ કેરીઓ બેસે છે, કોણ બેહારે છે? તમે એક કેરી બનાવો, એક મકાઈનો ડોડો બનાવો, એક પાલું પાણી બનાવો, ત્યારે એક જીવ જતો હોય તો તમે રાખો. તો મૂળ વાત આ ખૂબ વિચારવા જેવી છે કે આ બધાનો અધિપતિ પરમાત્મા શ્રી ભગવાન અનંત જ્યોતિમય કાયમ રહેલા છે. પણ એ ભગવાન વિસર્જન થવા થકી આપણને અહંકારથી જીવ થયા છીએ, આપણે કરતા ભોગતા થયા છીએ. હું કરું છું સર એનું રસેલું આ શરીર છે. તો આમાં અનંત પ્રકારનો સુખ અને અનંત પ્રકારનો દુઃખ પૂર્વજન્મનો જે કર્મ કરેલો હોય એ આજે ભોગવટામાં આવે ને આજનું વર્તમાનનું જે કર્મ વધે એ કર્મ પર આ શરીર મૂકીને જીવ દાખલ થાય છે. એની આ સૃષ્ટિ છે. નાગ, વાઘ, કૂતરું, મનાળું, બગ, બે, રાજા, રંગ, ફકીર, બાદશાહ, દેવ, ઇન્દ્ર આ બધા કર્મભૂમિમાં છીએ આપણે. પણ આ બધાનો અધિપતિ ત્રિલોકપતિ ભગવાન છે.
એ ભગવાન વિસર્જન થવા થકી આપણને અહમભાવથી આપણો જીવ થઈને બાહ્ય દ્રષ્ટિ વાળા થશે, જગત ઉભું થયા છે. તો એવો પરમાત્મા છે અને આ બધું પરમાત્માની સત્તાથી ચાલે છે ને આપણા મારફતી કોઈ થતું હોય તો પરમાત્માની સત્તા છે, હું નથી. એ પરમાત્મા આ અંતરમાં તું છે ને આ બધામાં તું છે ને આ બધું તારું છે. આવો ભાવ રાખી અને જે ક્રિયા કરવામાં આવે એ ક્રિયા એકલા નિર્યય બુદ્ધિ થઈ જાય, બધામાં ક્ષમતા આવી જાય, શાંતિ આવી જાય, નમ્રતા આવી જાય, નીતિ આવી જાય, વિનયતા આવી જાય, વિવેક આવી જાય. મોયથો ત્રિલોકપતિ ભગવાન હૃદયમાં નો પ્રસન્ન થાય. આપણું મૂળ બાળો તો આપણા હૃદયમાં એવો ત્રિલોકપતિ ભગવાન બિરાજમાન છે. હૃદય કમર નો રામ છે એ વિસર્જન થાય એટલે બધો કર્મ બંધન કરતા થાય છે. અને જો હૃદય નો રામ છે ચેતન જર જ્યોતિ સચ્ચિતાનંદ એ દેવ પ્રગટ ભાવ રાખી અને જો પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો એ પુરુષાર્થ નું નામ સત્ય પુરુષાર્થ કહેવામાં આવે છે. કે જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ, ભવ સ્થિતિ આદિ નામ લઈ છેદો નહીં આત્માર્થ. ભાગમાં હોય તો ભગવાન મળે એ વાત જતી કરો, પણ પોતાનો પુરુષાર્થ બળવાન કરો. આ શાસ્ત્રોનું મહાપુરુષોનું પ્રમાણ છે કે નિર્મળતા કરીએ કે આપણે શું કરી શકીએ, આપણાથી શું થાય. કારણ કે તમે ગાંધીજીનું એક પ્રમાણ લો, ઉદાહરણ લો કે પાહા કોઈ વસ્તુ નથી અને આ દેશમાં સ્વરાજ લાયા, કશું કોઈ પાસે સાધન હતું, તારે શું થયું એના પાસે? એવું હું ખડક હતું, એવું હું હથિયાર હતું કે આખું સ્વરાજ લાયા? એના મારફતે કોણ કામ કરતું હતું? તો એના આગળ આપણે આપણી વાત કરીએ એ તો એક કેટલી છે, એક રજ જેટલી. પણ છતાંય તમારામાં એવો ત્રિલોકપતિ આત્મા છે. જો તમે આ કોમ છે એ સદભાવ રાખી, નિર્મળ વર્તી રાખી, કપટ વગર ના થઈ, બધામાં હંપ રાખી અને બધા જીવ જેટલા છે એટલા પરમાત્માના છે ને તત્વો પરમાત્માનો છે. તો કપટ રહિત વિના સ્વાર્થ જે ક્રિયા કરવામાં આવે એ ક્રિયાનું ફળ ખરેખર પરમાત્માના લોકમાં જીવ જાય છે. એટલે શાસ્ત્રો અને મહાપુરુષો અને ભગવાન તમે કહેતા હો તો ભગવાનની આમાં સમંતિ હોય 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 ને હોય. આપણને ખબર નથી પણ અંતરિક્ષ રહી અને ભગવાન આમાં સમંતિ આલે. તમે અમે અત્યારે અહીં બેઠા છીએ, તમને એમ લાગે કે આ કોનો આધાર? કે એ ત્રિલોકપતિ ભગવાનનો આધાર છે. વિના સ્વાર્થની પ્રવૃત્તિ હોય એ પ્રવૃત્તિમાં ખરેખર પરમાત્મા સાબિત થાય છે. પહેલા હતો એને ભગવાન સહાયતા કરી અને હિરણ્યકશિપુનો નાશ કર્યો. કેના મારફતી થયો? ભગવાનના મારફતી થયો. તારે દુર્યોધનનો નાશ કોનાથી થયો? ભગવાનના મારફતી થયો. તારે પાંડવોની સહાયતા કેને કરી? ભગવાન કરી. તારે વિભીષણની સહાયતા કેને કરી? ભગવાન કરી. તારે રાવણનો નાશ કેને કર્યો? ભગવાન કર્યો. તો તમે એમ ન માનતા કે ભગવાન એ પક્ષપાતી છે, પણ ભગવાનનું શરણ લે, શરણાગતના સદા સુખ કંદજી પરમાનંદ સો પરમ સ્નેહી. ભગવાનનું શરણ લે તો ભગવાન સાહેબ થોય 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 થોય. પણ ભગવાનનું શરણ ન લે અને હું શું, હું કરતા ને હું ભોગતા ને હું દળીને મેં આમ કર્યું મેં આમ કર્યું, પણ આ જો કે આ પુરુષ આ બધાનો અધિપતિ, આ સૃષ્ટિનું સંચાલન, આ તો મનોભૂમિ ગોઠ છે. કરતા ને ભોગતા ને હું કરી દે. પણ આ બધાનો અધિપતિ પરમાત્મા ભગવાન ગટગટમાં ખેલી રહ્યો છે. આ બધા દેહોને ધારી રહ્યો છે. આ બધા વિશ્વની લીલું રાખી રહ્યું છે, બધાનું સંચાલન કરે છે. એવા ભગવાન છે એવો આશ્રય અને એવો આધાર રાખી અને જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે એ પ્રવૃત્તિ ખરેખર દરેકના માટે હિતકારી છે. બોલો સદગુરુ. આખો જે અવિનાશી શુદ્ધ બુદ્ધ ચેતન ભગવાન જેને કહેવામાં આવે સ્વરૂપ, એવો જે આત્મા છે એ ઓળખમાં નથી આપણને. એટલે આપણે વ્યવહાર બગડી જાય. તો મળવાની ઓળખ થાય ને પછી વ્યવહાર પાડો એ શુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાય. અને મળવાની ઓળખ નથી પછી વ્યવહાર થાય છે ગોબરો વ્યવહાર થઈ જાય. આ તમે આ લાઇટ શેર કર્યા બટન દબાવી તો પ્રકાશ, લાઇટ ન હોય તો બધો બટન પાડો તો બધું કોઈ કોડમાં આવે બરાબર હોય.
આ શરીરો બધો છે ને રાજાના રંકના ફકીરના બાદશાહના દેવના મોય વાળો જે ખેલ ખેલનારો બેઠો છે એ જ્યાં સુધી ખ્યાલ ન આવે ત્યાં સુધી બધો વ્યવહાર લુખો લુખો જૂઠો જૂઠો આ ઉભું જબરું અને એકદમ મટી જાય કે હબ દે મટી જાય. એટલે આ સુખ છે ક્ષણિક છે. આ ઓળખ એક ક્ષણિક છે સપનાની એવી. આ સુખ છે ક્ષણિક છે. મોય વાળો જે મૂળદેવ બેઠો છે ચેતન અવિનાશી એ પ્રતીતિની એ ભાવ થાય પછી જે વ્યવહાર કરવામાં આવે એ શુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાય. પછી જન સિવાય પ્રભુ સેવા થાય. આ બધા મુખ્ય સેવા કરો પણ જે તો યંત્ર છે આ વસ્ત્ર જેવું. એ નાનો રણ દેવ નાનો દેવ ન હોય તો આ તો હગાવું પડે હજી તો અભરાય. પણ દેવ બેઠો છે એ નિયા બધી બલિહારી છે આત્મા સચ્ચિદાનંદ. પણ આ જગતનું નામ કહેવાય કે સચ્ચિદાનંદ ન ઓળખો એનું ન માનવું દેહને માનવું આ જગત કહેવાય. પછી તો સચ્ચિદાનંદ છે નીકળી જાય રોવા બે સમજાય. પણ એ છે એ ખબર નથી એટલા બધું સુખ જૂઠું પડી જાય લૂકું પડી જાય. પૂર્વ પુણ્ય યોગ અત્યારે ભોગવતો ઇન્દ્ર હોય એને ખ્યાલ નથી કે મળખું છે પછી ઇન્દ્ર મને એક ઇન્દ્રિય મળે કોનું ક્ષીણ થઈ જાય શૂન્ય પુણ્ય મૃત્યુ બચી આવી અને એક ઇન્દ્રિય મળે. એવા આ બધામાં એવા આત્મા સિદ્ધ છે. પણ આપણી વ્યવહાર મનતા એ છે કે આત્મા ન માનવું દેહને માનવું તો આ બદલાતા વાર ન લાગે. અને મળવાળો જે બેઠો છે એ સમજણ આવે તો પછી સુખનું માર્ગ નથી આપણા બધો. એ જ્યાં સુધી મળવાળાની સમજણ નથી ત્યાં સુધી વ્યવહાર ગોગળો થઈ જાય. પણ નકરંગ દેવ બેઠો છે સચ્ચિદાનંદ એ દેવની જાણ થાય ને પછી આ સંસારમાં રહે જીવ મુક્ત કહેવાય. પછી મહેમાન જેવું જીવવું જોઈએ. ક્રિયા રે ખરી તો મહેમાન જેવું જીવવું જોઈએ. આ ઘર છે ને અમે બેઠા છીએ તમે બેઠા આમાં મમતા થાય મને તમને અમે બેઠા છીએ તો 10 દાડા રહીએ તો કોઈ હાલ ઉઠીને હેડો અમારે જતો કોઈ ને કરતો તમે નીચે જ કંબાવા આવીએ કાયમ રહીએ તો મને ઓર કોઈ થાય નહીં જોર આવે જ નહીં. એ શાણ છે કે અમારા મૂળ વતન ની ખબર છે મને મોય કમી કોણ છીએ શમાયા છીએ આ કેનું છે આટલી ખબર છે એ કોળા મરાવી અમારું દૂર ચોરે. એ આ સંસારમાં રવાસ હતો મોય વાળો ચેતન આત્મા એનું ઘર પરમાત્મા છે. આટલી જોડે રાખીને જો સંસારમાં રહે તો આ સંસારમાં મહેમાન ગતિ ભોગવે. આ ઋણાસમન છે પૂરું કરી જે ઘેર તો આવ્યો છે ઘેર પાછું જતો. અત્યારે બધું વધારે ભૌતિક ઉપર ધોરણ થઈ ગયું. આજે હું પટોલ છું કે આજે અને હોવાથી શરીર પડી જાય અત્યારે નીકળી જાય ચેતન ને કરમ એવું કર્યું મુસલમાન થઈ જાય તો અલ્લાહ અલ્લાહ કરે. જૈનોમાં તો જય જીનેન્દ્ર કરે. આનો આ મોય બેઠો છે પટોલ ને જે શું નામ છે પેલા અલ્લાહ અલ્લાહ કરવા જાય તો વલીભાઈ નામ પર આ મળવાળો આ નો આ લુગડો બદલી શરીર બદલાઈ જાય. અને જો એ ન સમજે તો આ બધું ટળી જાય. આ બધું સુકવણું સુકવીને આ અમે તમારા એક સંકલ્પ કર્યો તો જો અમે અમારે જઈએ છીએ અમે આવ્યા તો અમને કોઈ મજૂરી પડી છે? મજૂરી બધી અમારે બેહાડવાના લાવવાના ખવડાવવાનું બધું મને પડી ખરું. અમે મહેમાન છીએ તાણે અમે ધણી રહીએ તો આ ગોમવાળાને તમે સંભાળ કરી ને બહારના મહેમાન આવ્યા છીએ. આ સંસારમાં રહે મહેમાન થઈને રહે જો મારા દેવને સમજી ચેતનને એનું ઘર પરમાત્મા છે મૂળ હતો. આ બધા આત્માઓ છે આ બધું પરમાત્મા છે. આટલું સમજો તો મહેમાન જોયું અને આ જીવન પૂરું કરીને આ જ આત્મા પરમાત્માને લખવું ફરી બીજી માતા દેવતાને લેવું એવું આપણા બધામાં આવું આત્મા રહે. આ બધું છે ભૌતિક છે આ શરીર પૂરતું. પાપ નો ઉદય આવે બાપા આટલું બધું હોય ને ગોગળે પાણી નો ઉતરતું હોય કરમ પૂર્વનું પોગોટા હોય ગોગળે પાણી નો ઉતરતું હોય શું મેઠ લાગે ઝેર થઈ જાય.
અત્યારે સુખનું કારણ અને દુઃખનું કારણ. પાપ કર્મ એ સુખનું કારણ અને દુઃખનું કારણ, અને પુણ્ય કર્મ એ સુખનું કારણ છે વ્યવહારમાં. અને જો મોયલો આત્મા છે એમ જણાવે તો એ અમર દુઃખનું કારણ, હમણાં પૂરું સુખ. આ ભાડો શું આવો ધો આ બધો રસોઈ આવ્યો છે ભગવાન આવો કરી પૂર્વક્રમ છે. કર્મ કરી પછી દેહ ધારણ કર્યા. જો કોઈ સહાય કરનાર નથી. આ થોડું તો પુણ્ય હે ત્યાં તમે મળ્યા પણ જોયો કે બધો નિરાધાર, બધો કોઈ પૂછે નહીં હોય, જેનો કોઈ આધાર ન હોય, બિલકુલ ગરીબી. તો જો એ કર્મની સજા છે પૂર્વક્રમ. અને આ આપણા કોઈ પૂર્વનું પુણ્ય છે. જો આના એરિયા છે તો આ બધું છે પૂર્વ પુણ્યના કારણે, પેલો પાપનો કારણે. મનુષ્ય અવતાર છે, આપણા હાથી હાથી છે, આ દુનિયા છે, જમાનો આના છે. તો જુઓ એ પૂર્વક્રમ છે ભોગવ. અત્યારે તમે આ જ કર્મ હોવો તો જો પાપનો કારણો ઉદયમાં આવ્યો હોય, છોકરા પણ ન ઉતરે ઉદય આવે તો આ બધું કેવું લાગે? પૂર્વક્રમ એવું હોય અને ઉદયમાં આવે તો આ બધું ઝેર ઝેર થઈ જાય. અને પુણ્ય ઉદય હોય એટલે જો બધા અનુકૂળ સમજી હોય. પણ આ બધું છે એ ગણેલા દંડના મહેમાન છીએ આપણે બધા. આ જે છે એ નાશન છે. આ સૃષ્ટિ પર એક મહેમાન ગતિ આવ્યા એવા જવા આવ્યા છે. અમે મહેમાન આવ્યા જવા આવ્યા એમ આ સૃષ્ટિમાં જે જન્મ્યા જવા આવ્યા. તો મહેમાન જેવા રહીને સારું સારું કરવું. આ વર્તમાન ક્રમ કેવું પડે આપણા મારફત જે વ્યવહારિક હોય પછી તો આ તમે આજુ છે આ જિંદગીમાં હાયામાં હારું કામ આટલું છે. આ બધા જીવ ભગવાનના સિંગણી કરી જેટલી બને આપણાથી જેટલી બને એટલી મદદ. સેવા એ જ મેવા છે, એ જ મેવા છે, એ જ મેવા છે.